ॐ वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अथ द्वादशोऽध्यायः भक्तियोगः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वं पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया पर्यपेतास्ते मे युक्ततमा मतः। ये त्वक्षरम् अनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थम् अचलं ध्रुवं संज्ञमिन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रतः। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवप्यते ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्। मय्येव मनो आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मयि एव अत ऊर्ध्वं न संशयः। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय। अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम् अवाप्स्यसि। अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मज्जोगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यथात्मवान्। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाध्यानं विशिष्यति ध्यानात् कर्मफलत्यागः त्यागच्छन्तिरनन्तरम्। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कार समदुःखसुखक्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः। मयार्पितमनोबुद्धिर्यमद्भक्तः स मे प्रियः। यस्मान्नद्विजते लोको लोकान्नद्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगै मुक्तः स च मे प्रियः। अनापेक्षशुचिर्दक्ष उदासीनगतव्यथ सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः। समशत्रौ च मित्रे तथा मानापमानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु समः सङ्गविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः। ये तु धर्ममिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धानमत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियाः। इति श्रीमहाभारते शतसहस्रां संहितायां वैयासिक्यां भीष्मपर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः। अथ द्वादशोऽध्यायः भक्तियोगः। भगवान अर्जुन के ज्ञान कर्म
সব সাধনের কথা বলেছেন, যোগ, মনোযোগ, কীভাবে ভগবানকে পাওয়ার উপায়, ভগবানকে পাওয়ার যে সমস্ত উপায় বা এই অজ্ঞান নাশ করার যে উপায়, আমাদের এই সংসার মোহ, সংসার দুঃখ কষ্ট নাশ করার যে উপায়, সেটি বিভিন্নভাবে বলে এসছেন। কর্মের দ্বারা, জ্ঞানের দ্বারা, মনসংযমের দ্বারা, চিত্তবৃত্তি নিরোধ করে, ভগবানে একাগ্র করে। এই অধ্যায়ে দ্বাদশ অধ্যায় অর্থাৎ 12 অধ্যায় যেটি, সেটাতে বলা হচ্ছে ভক্তিযোগ, অনন্য ভক্তি। তো প্রথমেই ভক্তিযোগ, অর্জুনের মনে প্রশ্ন উঠেছে যে আগের একাদশ অধ্যায়ে ভগবান বলেছিল যে আমার এই যে বিশ্বরূপ, আমার যে প্রকৃত রূপ, যেটার জন্যে দেবতারা, মুনিরা, ঋষিরা যুগ যুগ ধরে সাধনা করছে, তপস্যা করছে, তো সেটি তো সহজে দর্শন হয় না। আমার কৃপা ছাড়া সেটি দর্শন হয় না। কৃপা কীভাবে হয়? কৃপার কথা বলতে গিয়ে উপায় বলেছেন যে সততা আমাকে যে সব সময় চিন্তা করে, কীর্তন করে, নাম গুণগান করে, আমাকেই যে ভাবে, আমার কর্ম করে, আমাকে ছাড়া আর কিছু যে চায় না, সেই ব্যক্তি আমার কৃপা পায়। অর্জুনের মনে একটু প্রশ্ন উঠেছে। অর্জুন জিজ্ঞাসা করছেন যে এবং সততযুক্তা যে ভক্তা ত্বং পর্যুপাসতে, আর যারা যে চ অপি অক্ষরম অব্যক্তম তেষাং কে যোগবিত্তমা, যারা আপনার এই সবসময় নাম গুণগান করছে, আপনাকে ভাবছে, আপনার কর্ম করছে, এই ভক্ত শ্রেষ্ঠ না যে ভক্ত আপনার নির্গুণ নিরাকার আপনার স্বরূপে চিন্তা করছে, আপনি সর্বব্যাপী, সবার হৃদয়ে রয়েছেন, তারা এই বিচারপূর্বক মনকে সংযত করে আপনার ধ্যানে মগ্ন হয়ে রয়েছে, আপনাকে চিন্তা করছে। এই দুটো মধ্যে, দুজন ভক্তের মধ্যে শ্রেষ্ঠকে? তার উত্তরে ভগবান বলছেন, শ্রী ভগবান উবাচ ময়্যাবেশ্য মনোজেমং নিত্যযুক্ত উপাসতে শ্রদ্ধয়া পরপেতাস্তে মে যুক্ততমা মতাহা। বলছে, হ্যাঁ বৎস, আমাতে যারা মনকে নিবিষ্ট করে সর্বদা উপাসনা করে শ্রদ্ধাপূর্বক হয়ে, আমি ছাড়া আর কিচ্ছু জানে না, আমার এই যে রূপ, আমার এই যে গুণ, সগুণ সাকার যে আমার রূপ, আমি যে ভগবান, আমাকে যারা পূজা করে, আমাকে যারা শ্রদ্ধা করে, আমার প্রতি যাদের ভক্তি, আমাকেই যারা স্মরণ করে, আমার এই রূপের গুণের, এবং আমি ছাড়া তাদের আর অনন্য ভক্তি নেই। এই সগুণ সাকার রূপের যে সাধনা, সেই সাধনা যারা করে, যে ভক্ত, তারা আমার কাছে শ্রেষ্ঠ। আর যে তো অক্ষরম অনির্দেশম অব্যক্তম পর্যুপাসতে সর্বত্র গমচিন্তম চ কুটস্থম অচলম ধ্রুবম সংনম্যন্দ্রগ্রামম সর্বত্র সমবুদ্ধয় তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্বভূত হিতে রতঃ। এছাড়া যারা আমার এই অক্ষর অনির্দেশ, যেটিকে নির্দেশ করা যায় না, অর্থাৎ ভগবান এই রকম তার স্বরূপ, এই তার রূপ, এই তার গুণ, এটি ভগবানের যেটি নির্গুণ নিরাকার যে ভগবান, তাতে নির্দেশ করা যায় না। যিনি সর্বত্রগম অচিন্ত, যাকে চিন্তার বাইরে, চিন্তাই করা যায় না, একরকম কুটস্থ, সংযম্যন্দ্রগাম, সমস্ত ইন্দ্রিয়সমূহকে কন্ট্রোল করে, সংযত করে, সর্বত্র সমবুদ্ধি সম্পন্ন হয়ে যারা আমার উপাসনা করে, তারাও আমাকেই পাবে। কিন্তু ক্লেশ অধিকতর তেষাম অব্যক্ত আসক্ত চেতসাম
অব্যক্তা হি গতির দুঃখম দেহবৎ বিরবক্রিয়তে। কিন্তু যারা এই নির্গুণ নিরাকার আমার যে স্বরূপ তাকে চিন্তা করা খুব কঠিন, ক্লেশ অধিকতর, এটি খুব কঠিন সাধ্য। কোটিতে কোটি কোটি লোকের মধ্যে এক আধজন পারে, তাই এটি সাধারণের যে সবার জন্য নয়, সমস্ত ভক্তের জন্য নয়, এটি খুব কঠিন। এটিতে শেষ পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে না, পতন হয়ে যায়। কারণ অব্যক্তা, কারণ আমার এই যে রূপ গুণ সেটি ব্যক্ত নয়, অবলম্বনহীন। অবলম্বন ছাড়া দেহধারী যারা মানুষ, দেহবদ্ভী, যাদের দেহ বুদ্ধি রয়েছে, এই দেহধারী দেহবান দেহাত্মবুদ্ধি থাকতে এই নির্গুণ নিরাকার ঈশ্বর তিনি আমার হৃদয়ে রয়েছেন, সবার মধ্যে রয়েছেন, সর্বব্যাপী হয়ে রয়েছেন। অর্থাৎ এই আমি দেহ নই, তিনি দেহী হয়ে রয়েছেন, তিনিই সব। এই বুদ্ধি দেহধারী মানুষের, দেহজ্ঞান থেকে দেহরহিত হওয়া খুব কঠিন। বেশিক্ষণ ঠাকুর বলেছেন সারে গা মা পা ধা নি, নিতে বেশিক্ষণ থাকা যায় না। তাই আমরা এই আমার শরীরের মধ্যে ঈশ্বরই রয়েছেন, তিনিই সত্য, আমি সত্য নই। এই যে আমার স্থূল শরীর, এটি সত্য নয়, তিনিই একমাত্র সত্য। এটিতে সব সময় থাকা সম্ভব হয় না, এটিকে ধরে রাখা খুব কঠিন, কারণ আমাদের দেহবুদ্ধি রয়েছে। সেই জন্য ভগবান বলছেন দেহবুদ্ধিবান মানুষের যতক্ষণ আমি রয়েছি, এই আমি থাকা ততক্ষণ কিন্তু তুমি বোধ হওয়া কঠিন। তাই ঠাকুর বলছেন আমি মলে ঘুচিবে জঞ্জাল, আমি সহজে যায় না। আর আমি যায় না বলেই ঠাকুর বললেন সেই জন্য দাস আমি হয়ে থাকব। আমি তার দাস, তিনি ভগবান, তিনি নররূপধারী ঈশ্বর, তিনি কৃষ্ণ, তিনি রাম, তিনি রামকৃষ্ণ। শরীর ধারণ করে এসেছেন, ভগবান হয়ে এসেছেন আমাদের মুক্তি দেওয়ার জন্যে, আমাদের শান্তি দেওয়ার জন্যে, আমাদের আনন্দ দেওয়ার জন্যে। তাই ভগবান বলছেন যে আমরা যে দেহবান, দেহধারী, দেহবুদ্ধি যতক্ষণ আমাদের রয়েছে ততক্ষণ আমাদের এই সগুণ সাকার ঈশ্বরের উপাসনায় সব থেকে শ্রেষ্ঠ এবং সহজ, তাতেই ভগবানের কৃপা বর্ষিত হবে। তাই বলছেন যেহেতু সর্বাণি কর্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরাঃ অনন্যে নৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে তেষামহং সমুদ্ধর্তা মৃত্যু সংসার সাগরাৎ ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময়্যাবেশিত চেতসাম। হে অর্জুন, যারা সমস্ত কিছু কর্ম, ভালো মন্দ, জ্ঞান অজ্ঞান, পাপ পুণ্য সব ঈশ্বরের সমর্পণ, সমস্ত কর্ম এবং তার ফল। আর অনন্য নৈব যোগেন, আর অন্য কোনো যোগ নয়, একমাত্র ঈশ্বরের যোগ, ভগবানের একমাত্র মন নিবিষ্ট। তিনিই আমার একমাত্র আপনার মা, আপনার বাবা, তিনিই একমাত্র সত্যিকারের মা। তাকেই, তার প্রতি অনন্য ভক্তি, অনন্য শরণাগত, শরণাগত শরণাগত শরণাগত। আমাদের দেহধারী মানুষ আমরা, তিনি হলেন আমাদের ভগবান, আমাদের একটা প্রধান আশ্রয়, প্রধান অবলম্বন। এই অবলম্বনকে আঁকড়ে ধরে, তার পা দুটি জড়িয়ে ধরে পড়ে থাকা, এটি হলো অনন্য ভক্তি। আর এই রকম যদি অনন্য ভক্তি থাকে, আর কিচ্ছু চাই না, তোমার শ্রী পাদপদ্ম বক্ষে ধারণ করবে। ভগবান বলছেন তেষাম, তাদের আমি এই মৃত্যুরূপ সেই সংসার, এই যে সাগর, সংসারের সাগর, যেখানে কামাদি কুমির সব রয়েছে, সব সময় ভয়গ্রস্ত,
কখন আক্রমণ হয়। এই সমুদ্র পার হওয়া খুব কঠিন, যে কোনো মুহূর্তে প্রাণ নাশ হবে, ভয়ে আমরা ত্রস্ত হয়ে আছি। এই সংসাররূপ সাগরে ভয় থেকে বলছেন ভগবান, ভবামি ন চিরাৎ পার্থ, অচিরেই খুব শীঘ্রই তিনি এই সাগর থেকে আমাদের পার করে দেন, তিনি ভবসাগর থেকে উত্তীর্ণ করে দেন। অর্থাৎ এই জন্ম মৃত্যু যে দুঃখ অশান্তি, জন্মতেও দুঃখ, মৃত্যুতেও দুঃখ, সুখের গন্ধ তো নেই। আর এই দুঃখ কষ্ট অশান্তি সব সময় একটা ভয়গ্রস্ত মানুষ, দুঃখে রয়েছে, অশান্তিতে রয়েছে, মনে শান্তি নেই। একমাত্র শান্তি হলো ভগবানের। তাই যে ভক্ত এই সমুদ্রে থেকেও যদি ভগবানকে ধরতে পারে, ভগবানের আশ্রয় নিলে, তখনও ভয় থাকে না। ঠাকুর বলছেন গায়ে হলুদ মাখলে আর কুমির ধরবে না। গায়ে হলুদ হলো বিবেক বৈরাগ্য। অর্থাৎ এই সমুদ্রে, এই ভবসাগরে, এই সংসার সাগরে, এই সংসারে একমাত্র আশ্রয়স্থল হলো ওই বিবেক বৈরাগ্য। অর্থাৎ তিনি সত্য, ভগবান সত্য। ভগবান সত্য বলে যদি আমরা ধারণা করতে পারি, তাকে যদি ধরার চেষ্টা করি, তাহলে আর কাম ক্রোধ লোভ মোহ এরা আমাদের আর ভয় দেখাবে না, এরা আমাদের ক্ষতি করতে পারবে না। ওই হলুদ মাখা থাকলে, হলুদ মাখলে যেমন কুমির আর ধরে না, অর্থাৎ বিবেক বৈরাগ্য রূপ এই ঈশ্বর সত্য আর সব অসত্য, এই সত্যকে ধরার চেষ্টা করলে বাকি সমস্ত যে ভয় স্বরূপ যেগুলি কাম ক্রোধ লোভ মোহ আদি এই সংসারে সদাই ভয় দেখাচ্ছে, সবাই তার গ্রাস করতে আসছে, তা সরে যাবে এই হলুদ বিবেক বৈরাগ্যরূপ হলুদ থেকে। তারপর ভগবান বলছেন ময়ীয়ে বা মন আদর্শ ময়ী বুদ্ধি নিবেশয় নিবশিষ্য ময়ীয়ে বা অতর্ধং ন সংশয়। তাই আমাকেই তোমরা মনকে নিবিষ্ট করো, আমাকেই আশ্রয় করো। আমাকে আশ্রয় করলে আর কোনো সংশয় নেই, আমাকে ধরলে আর কোনো সংশয় নেই। আর যারা জ্ঞানপূর্বক আমার সাধনা করছে, তাদের সেটি খুব কষ্টসাধ্য। যে কোনো মুহূর্তে স্লিপ হতে পারে, যে কোনো মুহূর্তে পতন হতে পারে, বা দেহে আত্মবুদ্ধি আসতে পারে। তাই দেহে যদি আত্মবুদ্ধি আসে, তখন আর ভগবানের ধ্যান হবে না। যারা নির্গুণ নিরাকার সাধনা করছে, তারা ভগবানকে হৃদয়ে ধারণ করছে, নিজের দেহ বোধ রহিত হয়ে দেহ বুদ্ধিকে লোপ করতে চাইছে, নিজের দেহ আমি নই সেটি সাধনা করছে। কিন্তু সেটি খুব কঠিন সাধনা। ঠাকুর বলছেন যতই বলি আমি নই আমি নই, কিন্তু কাঁটা ফুললি প্যাঁট করে ওঠে। তাই এটি জীবনে অনুভব করা খুব কঠিন। যতক্ষণ আমাদের এই দেহ রয়েছে, ততক্ষণ এই দেহ বুদ্ধিকে অস্বীকার করা খুব কঠিন। জ্ঞান হলে যখন আমাদের দেহ বুদ্ধি চলে যাবে, তখন এটি সম্ভব। তো সেটির জন্য অনেক সাধনার দরকার। সাধনা তাই বহুভাবে হতে পারে। সেই জন্য ঠাকুর বললেন যে ভক্তিযোগ, অর্থাৎ ভগবানে অনন্য ভক্তি, এইটি হলো সহজ উপায়, এবং ভগবানও সেটি চাইছেন। সেই জন্যই তিনি নররূপ ধরে এসেছিলেন, আমাদের সহজ করে দেওয়ার জন্যেই। তা নাহলে তার নররূপ ধরে আসার তো প্রয়োজন ছিল না। তিনি সবসময় রয়েছেন ভগবৎ স্বরূপে, তাঁর স্বরূপে। তিনি আসছেন কেন? আমাদের এই অধিকারীর জন্য। তিনি জানেন তার সন্তান, তার অধিকারী ভক্তদের তিনি জানেন যে আমার ভক্তরা সামর্থ্য কী আছে, কোনটায় তাদের কল্যাণ হবে। তাই ভগবান
তিনি গীতামুখে অর্জুনকে উপলক্ষ করে আমাদের জানিয়ে দিচ্ছেন যে ভক্ত হও, ভগবানকে আশ্রয় করো। নররূপধারী যে ভগবান, তোমার সেই যেটি তোমার ইষ্ট অভিপ্রেত, যেটি তোমার অন্তর থেকে বাসনা, যেটি তোমার আকাঙ্ক্ষা, সেই ইষ্টকে আশ্রয় করো। কেউ রামকে ধরতে পারে, কেউ কৃষ্ণকে ধরতে পারে, তবে এই যুগে তিনি অবতার বরিষ্ঠ, সবার জন্য নতুন মডেল, নতুন করে তিনি আগে যুগে প্রয়োজন অনুযায়ী তিনি তারা আদর্শ করেছেন, উপদেশ দিয়েছেন, জীবন দেখিয়েছেন। এই যুগের জন্যে তিনি আবার আপডেট করে দিলেন তার এই উপদেশ, তার আদর্শ, তার বাণী। সেটি যেই আশ্রয় করবে, যেই উপায় অবলম্বন করবে, সেই ধন্য হয়ে যাবে, সেই মুক্ত হয়ে যাবে, সেই ভগবানকে লাভ করতে পারবে, তিনিই ভগবানের কৃপা পাবে। বলছি, অথ চিত্তম সমাধাতুম ন শক্নোষি ময়ি স্থিরম অভ্যাস যোগেন তত মাম ইচ্ছাপ্তুম ধনঞ্জয় অভ্যাসেপ্য অসমর্থোষি মৎকর্ম পরম ভব মদর্থম অপি কর্মাণি কুর্মণ সিদ্ধিম অবাপ্স্যসি। এইটি হলো ভক্তিরই বিভিন্ন অবলম্বন। সব ভক্ত সমান অধিকারী নয়, ভক্তদের মধ্যেও আবার ভাগ রয়েছে, সামর্থ্য অনুযায়ী, যোগ্যতা অনুযায়ী। বলছে যার যোগ্যতা হবে না, সব সময় আমাকে আমার এই সগুণ সাকার রূপের ধ্যান চিন্তা করা, উপাসনা করা, তাকে ভাবা, যদিও না পারে এটি সূক্ষ্ম, তাতেও ক্ষতি নেই। যদি কেউ আমার এই স্বরূপ ধারণা করার জন্য অভ্যাস করতে থাকে, বারবার চেষ্টা করতে থাকে, তাহলে সে সম্ভব। অভ্যাসও যদি না হয়, বলছে তো মত কর্ম পরম ভব, আমার কর্ম করো, যা কিছু করছো ভাবো আমার কর্ম, আমার কর্ম ভাবতে ভাবতে আমাকেই ভাবা হয়ে যাবে। তখন আর এই কর্মের যে ফলের বন্ধন সেটি থাকবে না, কারণ ভগবানের কর্ম, আমার কর্ম করতে করতে, ভগবানের কর্ম করতে করতে তখন আর এই আমাদের যে আসক্তি, বাসনা, সেটি চলে যাবে। আর বলছে তাও যদি তুমি না পারো, যা কিছু করো কোনো ফলের বাসনা করো না, সমস্ত ফল ভগবানে অর্পণ করো। ভালো মন্দ সমস্ত ফল যা কিছু তুমি করছো, সারাদিন যে আমরা কর্ম করছি, সেই কর্মের ফল ভগবানের, নিজের জন্য নয়। এই কর্মফল ভগবানে অর্পণ করেও চিত্তশুদ্ধির দ্বারা ভগবানের কৃপা লাভ হয়। আর কিছু সাধনের কথা ভগবান বলছেন, যে এইভাবে সাধন করবে, ভক্তভাবে ভগবানকে উপাসনা করে। ভগবান হলেন ভগবান, আর আমরা হলাম ভক্ত ভগবানের উপাসনার দ্বারা। আরও কিছু সাধনার দরকার, যেটি এই প্রধান যে উপাসনার অঙ্গ, সেটি হলো অদ্বেষ্টা সর্বভূতানা মৈত্র করুণে এবচ নির্মম নিরহংকার সমদুঃখ সুখস্বামী। অদ্বেষ্টা সর্বভূতানম, দেশ কারো প্রতি, সর্বভূতের প্রতি দেশ রহিত, দেশ করা উচিত নয়। আর সকলের প্রতি করুণা ভাব, সকলের প্রতি মৈত্রী ভাব, সকলেই ভগবানের সেবক। সব মানুষ, সব জীব, সব প্রাণী ভগবানের সৃষ্টি, সুতরাং তার মধ্যেও ভগবান রয়েছেন। এইভাবে সকলের প্রতি করুণা, ভগবান কি ভালোবাসা। ঠাকুর বলেছেন, যে যাকে ভালোবাসে তার সম্পর্কীয় যারা আত্মীয়, বন্ধু বান্ধব, এমনকি যদি কেউ গুরুকে ভালোবাসে, প্রকৃত ভালোবাসে, গুরুর গ্রামের, গুরুর দেশের প্রতিটা ধূলিকণা তার কাছে পবিত্র হয়।
গুরুর দেশের পশু পাখি বিড়াল ঠাকুর বলেছেন, সেও তার খুব আপন বোধ হয়, তাদের প্রতি ভালোবাসা আসে, তাদের প্রতি মমত্ব আসে, ভালো লাগে তাদের, কারণ না গুরুকে ভালোবাসে বলে। তাই ঠাকুর সবার মধ্যে রয়েছে, তাই সবার প্রতি সেই ভালোবাসা। সন্তুষ্ট সততম যোগী যথাত্ম দৃঢ় নিশ্চয় হ, ময়ী অর্পিত মনোবুদ্ধির যে মদ ভক্তার সময় প্রিয় হ। আরেকটি ভগবান বললেন, মাও বলেছেন যে সন্তোষের সমান ধন নেই। এখানেও গীতায় ভগবান বলছেন সন্তুষ্ট সততম যোগী, যে যোগী সব সময় সন্তোষ, কোনো অসন্তোষ নেই। কোনো কিছু একটা কেউ গালাগালি দিল, বা কেউ কিছু উপহার দিল, কেউ কিছু দিল না, বা একজনকে দিল আরেকজনকে দিল না, কি খুব সামান্য দিল, তাতে তার কোনো বিকার নেই, সন্তুষ্ট, সব অবস্থায় যিনি সন্তুষ্ট, যে যোগী এবং যতত আত্মা দৃঢ় নিশ্চয়, যার নিশ্চয়টা দৃঢ় হয়েছে, একদম স্থির হয়ে গেছে, কোনটা ঠিক কোনটা ভুল সেটা নিশ্চয় করে স্থির করে নিয়েছে। আর যিনি যথাত্মা যত্নশীল সাধনশীল, অসংযত নয় সংযত। যস্মান্নোদ্বিজতে লোক লোকান্নোদ্বিজতে চ যহ হর্ষমর্ষ ভয়োদ্বেগৈর মুক্ত য সচমে প্রিয়। আর যে ব্যক্তি, যে সাধক হবে, যে ভক্ত, সে যেন অন্য কাউকে উদ্বেগ না করে, তার জন্যে যেন অন্যরা কষ্ট না পায়, উদ্বেলিত না হয়। আবার যিনি তার থেকেও উদ্বেলিত হবে না, আবার কোনো ব্যক্তি থেকেও সেও উদ্বেগ প্রকাশ করবে না, সর্ব অবস্থায় নির্বিকার থাকবে। কেউ হয়তো তাকে গালাগালি করলো, তাকে কিছু অপমান করলো, তাতে তার কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই, নিজেও কাকেও উদ্বেগ করবেন না, আর অন্য কারো কাছ থেকেও তিনি উদ্বেলিত হবেন না, সর্ব অবস্থায় তিনি নির্বিকার, অনপেক্ষ, কারো প্রতি তার অপেক্ষা নেই, কারো কাছে কিছু প্রত্যাশা নেই, এবং শুচি, সবসময় পবিত্র হওয়ার চেষ্টা, উদাসীন, অর্থাৎ সাংসারিক বিষয়ে যে আসক্ত না হওয়া, অনাসক্ত ভাব, সর্বারম্ভ পরিত্যাগী যৌবন ভক্তের সময় প্রিয়। সমস্ত যে আরম্ভ পরিত্যাগ, সমস্ত কর্মের কোনো কিছু করার যে তীব্র বাসনা, ফলের আকাঙ্ক্ষা করে, সেটি থাকবে না কোনো ব্যক্তির। যারা সাধক ভক্ত, যে কোনো কিছু একটা ফল পাওয়ার জন্যে, জাগতিক ফল পাওয়ার জন্য কোনো কর্মের পিছনে ছুটবে না, নিষ্কাম কর্ম করতে পারে, ভগবানের জন্য কিছু করতে পারে, কিন্তু সকামভাবে স্বার্থভাবে কোনো কিছু কর্মের জন্য সে ছুটবে না, যেটিতে কর্মের ফল পাবে, কারণ ফলই হলো বন্ধন হবে। আর সমশত্রু চ মিত্রে চ তথা মান অপমান শীতোষ্ণ সুখ দুঃখীর সমসঙ্গ বিপরীত তুল্য নিন্দাস্তুতির মৌনী সন্তুষ্ট যেন কেনচিৎ অনেকেত স্থিরমতির ভক্তিমান মে প্রিয় নরহ। সমান শত্রু মিত্র মান অপমান শীত উষ্ণ সর্ব অবস্থায় তার সমদর্শী, সঙ্গবর্জিত এবং সমভাব, কোনোতেই বিচলিত নয়, খুব শীতও জর্জরিত হয়ে যায় না, কারণ তার বিচার থাকে, জানে শীতের ধর্ম শীত, গরমের ধর্ম গরম, এগুলি আসবে যাবে, এতে হাউ তাস না করে সে নির্বিকার থাকে, এগুলি সহ্য করে, উপেক্ষা করে, জানে এগুলি এসেছে চলে যাবে। সেটিও সংসারে যে ব্যক্তি শীতোষ্ণের মতন, সংসারের মহা দুঃখেও বিচলিত হবে না, কারণ এগুলি হলো শীত উষ্ণের মতো, শীত এসেছে চলে যাবে, থাকবে না। এখন কষ্ট দিচ্ছে, সহ্য করছে, কেন সহ্য করছে? যে এটি আপেক্ষিক,
এটি এসেছে চলে যাবে, এটা সত্য নয়। সত্য একমাত্র ভগবান। জগতের নিয়ম এটি, জোয়ার ভাটা, দুঃখ আসবে, সুখ আসবে, এটি আসবে যাবে, চিরস্থায়ী নয়। তাই তিনি এইসব বিষয়েতে উদাসীন থাকেন বা সেগুলি সহ্য করেন নির্বিকারে, হা উদাস করে নয়। অনেকে তস্থিরমতি, যার কোনো নির্দিষ্ট বাসস্থান নেই, নিকেতন শূন্য, আশ্রয় শূন্য। আশ্রয় মানে অর্থাৎ ওই নিজস্ব বাড়ি বলে তার দাবি নেই। অনিকেত, যে আমার বাড়ি, আমার গাড়ি, আমার 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 বোধ তার নেই। যে সাধক, যে ভক্ত, তার গৃহটিও তার সেই বোধ থাকে, এটি আমার নয়, এটিও ভগবানের সংসার। মালিক হলেন ভগবান। আমরা যদি ফ্ল্যাট বাড়িতে যখন থাকি, অর্থাৎ ভাড়া বাড়িতে, যে ব্যক্তি ভাড়া বাড়িতে থাকে সে ব্যক্তি কখনোই ভাবে না যে এটি আমার, সে জানে এটি মালিকের। আমি ভাড়া দিচ্ছি যতদিন, বা মালিক যতদিন আমাকে রেখেছে ততদিন আমি থাকতে পারবো। যে মুহূর্তে মালিক বলবে চলে যাও, ঘর ছেড়ে দাও, সেই মুহূর্তে আমাকে ঘর ছেড়ে দিতে হবে। এটি হলো, সেই জন্যে সেই বাড়ির প্রতি তার আসক্তিও থাকে না, কারণ সে জানে এটি আমার নয়, এটি মালিকের, অন্যের বাড়ি। আমাদেরও সেই রকম সবসময় ভাবতে হবে আমরা ভাড়া বাড়িতে রয়েছি। যতই আমার 5 তলা বাড়ি থাক, কিন্তু সেটি আমার নয়, এটি মালিক হলেন ভগবান। আমি তার বাড়িতে বাস করছি, কারণ যে কোনো মুহূর্তে তিনি আমাকে সটকা কলে তুলে নেবেন, তখন আর আমার বলার কোনো ক্ষমতা থাকবে না। তাই সবসময় এটি যে আমরা ভাবতে থাকি যে এটি 5 তলা অট্টালিকাও আমার নয়, এটি ভগবানের। আমাকে বাস করার জন্যে ভগবান দিয়েছেন, আমি বাস করছি বটে, কিন্তু আমার নয়। এই অনাসক্তি, এই অনাসক্তি যদি থাকে, যখনই ডাক পড়বে আমি হাসতে হাসতে চলে যাব, কোনো রকম কষ্ট থাকবে না, আসক্তি থাকবে না। তা নাহলে এই বাড়ির থেকে ছেড়ে যেতে হবে, বা এই বাড়িটা যদি নষ্ট হয়ে যায় আমার যে দুঃখ হয়, ভাড়া বাড়ি যদি ভেঙে পড়ে যায় আমার কোনো ক্ষতি হয়, আমার কোনো কষ্ট হয় না, কারণ আমি জানি এটা আমার নয়, আমি আবার অন্য একটা ভাড়া জোগাড় করে নেব। কিন্তু নিজের হলে যে সে কষ্ট হয়, কারণ সেখানে আসক্তি আছে। এই আসক্তি আমাদের যেন না হয়। সবসময় আমরা যেন ভাবি এই সংসারে আমরা ভাড়া বাড়ির মতো রয়েছি, যে কোনো মুহূর্তে এই বাড়ি ছেড়ে দিতে হবে, তবেই আমাদের এই আসক্তি কমবে। আজকে আমরা এখানে শেষ করব 12 অধ্যায়, পরে আমরা আবার 13 অধ্যায় করব। ওম শান্তি শান্তি শান্তি, হরি ওম তৎসৎ। শ্রীরামকৃষ্ণার্পণমস্তু।